वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख जीवन कोर्स दूसरे साल के सबजैक्ट विच क्लासां अटेंड कर रहे विद्यार्थी ध्यान देन। आपां गुरसाखी दूसरे साल की गुरसाखी जो पुस्तक है उस विचों अज तीजी क्लास की गल कर रहे हैं। तीजी क्लास दे विच गुरु अमरदास महाराज तीजे पातशाह उन्हां दे गुरु काल दियां गुरु गद्दी ते बैठण दे समय दियां घटनावां अते उहदे तो पहलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गुरु अंगद देव दूजे पातशाह जी के चरणों में आउण के समय ते तकरीबन 12 साल के इस लंबे सेवा के इस समय दे विच जो कादना की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कई प्रकार के तजर्बियां दे ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजरी। क्योंकि ਜਦੋਂ कोई सेवक सिक्खी के मार्ग ते तुरदा है ਤੇ ਉਹਦੇ सफ़र ਜਿਹੜੇ ਨੇ छोटे ਵੱਡੇ हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कल भी ਆਪਾਂ दूजे पातशाह के जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक विचार ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ शरीर इस जमीन ते आए ने, भावें ये गुरु घर विच आउण तो पहलां दूजे पातशाह ते तीजे पातशाह ये बाहरों गुरु घर विच आए ने ते बाद विच गुरु बने ने। इहदे तो अगे फिर जिहड़ी चली प्रणाली जिहड़ी गुरुआं दी उहदे विच बाहरों कोई गुरु नहीं आया। फिर घर दे विचों ही, क्योंकि बचन हो गया सी महाराज गुरु अमरदास जी का बीबी भानी दे बेनती करन दे उत्ते भी घर दी गद्दी घर विच ही रहे। और उहदा ये कोई कारण नहीं सी कि कोई स्वार्थ सी भी घर की चीज़ भी ये उत्ते लालच सी भी गद्दी साडे घर विच रहे। इस तरह तो पहलां कईयां ने होर भी दातू वर्गियां ने बहुत यतन किए सन भी ये कोई संसारक चीज़ है, गुरु की गद्दी जिहड़ी है तो साडे घर की जायदाद है तो ये साडे कोल ही रहनी चाहिए। पर उस सिरे ना चढ़ी गल, वो संपूर्ण ना हुई। ये तो धुरों ही इस तरह की बनतर बनी हुई सी कि किहड़े किहड़े शरीर ने गुरु जोत नूं अपने जीवन विच हंडाउणा है और वरताउणा है। तो उहदे अधीन ही गुरु अमरदास जी आउंदे सन। भावें आप जी की जिंदगी के 60 साल गुरु घर विच आउण तो बिना निकल गए। और एक होर भी गल बड़ी अहम है कि आप जी गुरु नानक साहब जी के टाइम के उत्ते संसार दे विच मौजूद सन और देश के वख-वख हिस्सियां दे विच एक व्यापारी दे वजों, एक बिजनेसमैन दे वजों बाबा अमरदास जी विचरदे सन। ते आप जी नूं पता है व्यापारी मनुख नूं तां हर एक इलाके हर एक शहर विच वरतदी छोटी मोटी वड्डी छोटी घटना का पता हुंदा है। ते जिहदे तो एक गल पक्की होवेगी कि बाबे अमरदास नूं इन्हां सालां दे दौरान गुरु नानक साहब जी बारे जरूर पता लगा होवेगा भी गुरु नानक साहब जी एक क्रांतिकारी और विसमादी गुरु हैं, जिहड़े संसार दे विच क्रांति भी लिया रहे हैं और विसमाद भी लिया रहे हैं। तो उन्होंने जरूर सुनिया होवेगा। पर गल इस तरह हुंदी है कि जिंदगी बड़ी अजीब रस्तियां ते तुरदी है। जिंदगी दे विच कई चीज़ां ऐसियां ने जो समय तो पहलां नहीं वरतदियां। भावें तुसी गुरु कोल चले भी जाओ, भावें तुसी गुरु बारे सुन भी लवो, भावें किन्ने तुसी साधन भी कर लवो, कुछ चीज़ां समा मंगदियां ने। हाँ, कोई इस तरह की शख्सियत होवे जिहड़ी आप समय तो पार जिउण लग पई है, यानी कि ब्रह्म ज्ञानी जां अकाली काल तो रहत, जिहड़ा आप काल तो समय नूं कट गया। जिहड़ा अकाल है सारा समा है, शरीर है ये समय विच है,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੀਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦਰਵ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਲਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੰਧ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ
ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਘਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 60-70% ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਲਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰੂਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਤੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ। ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ? ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਗੌਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੇ ਵਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਖੇਸ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਲਸ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਕਾਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੁਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਿਖਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
रोटी किते मिली तो खा ली, ना मिली तो ना खाधी, इस करके भुखा भी है, कमज़ोर है, दिसदा है कि ये भिखारी है। पर भिखारी जिहड़ा वो आकड़ के तुरे, उन्हें चंगी टी शर्ट ते चंगी पैंट पाई होवे ते चंगी घड़ी लाई होवे ते चंगी सारा कुछ, तो वो जाके भीख मंगन लग पवे तो अगला कहता तू भिखारी किधरों होया। गुरु के सिखा, जे तू गुरु नूं यही कहना मैं इन्ना नितनेम करना हुन्ना, मैं आ करना हुन्ना, मैं सवेरे इन्ना उठना, मैं 2 बजे सवेरे उठ पैना, फलाना उठना, फिर गुरु को मिलेगा कि तू तो अपना जो कुछ है सी सारा कुछ विखावा कर लग पिया गुरु दे अगे, तो गुरु को मिलना की तेनू। इस करके भीख मंगण की कोशिश कर, गुरु अमरदास जी कहते भिखारी बनने की कोशिश कर। तो भिखारी भी वो जिहड़ा दावा नहीं करता, जिन्हों सच्चे पातशाह ने बाणी विच कहा कि ओदी जिंदगी हुंदी है कहया करना, जो गुरु वालों हुक्म है उन्होंने करी जाना है, वे इंज कर इंज कर इंज कर, कहया करना, उस कहे नूं करी जाना है, उहदे बारे पुछना नहीं भी क्यों करना है। ये अजकल दे साडे विच असी विद्वान लोग समझ लईए, असी कहने असी काम वो करना पहला जिन्हों समझना भी क्यों करना है। ये नहीं भी असी ऐ भी करी जाएंगे अखां बंद करके करी जाएंगे, असी तो हुण समझ के करना है। अजकल पढ़िया लिखिया की दुनिया आ गई है जी, अजकल तो वो पुराना समा सी जी गुजर गया, हुण तो पढ़िया लिखिया की दुनिया आ गई। किन्नियां हासोहीणियां गल्लां करते हैं लोग कि पढ़िया लिखिया की दुनिया आउण दे नाल रब भी होर हो गया कोई। किन्ने को तुसीं पढ़ गए हो, ये तो ज़्यादा विद्या पहलां धरती ते रह चुकी है। पढ़ाई दे नाल परमात्मा का की संबंध, पढ़ाई दे नाल धर्म का की संबंध होया। आखिर जी पढ़े लिखिया की दुनिया आ गई हुण तो उस हिसाब नाल तुहानूं धर्म अपना चेंज करना पएगा, तो फिर उन्हें धर्म ने रहने ही नहीं जिन्हों तुसीं चेंज कर दोगे। जिवें कोई बच्चा कहे अपनी मां नूं भी मैं इस तरह का अंब नहीं खाना, तुसीं अंब नूं कहो भी बदल के होर तरह के अंब लाने शुरू करे, हुण उहदा ते पिता पुरखी मुढ़ कदीमी सुभाव है भी अंब जिवें दे अंब देंदा उवें दे देने उन्हें। आखिर जी बच्चे इस तरह के अंब, बच्चे चाहुंदे ने बई अंब जिहड़े बिना गिटक तो पैदा होने चाहिए ने, तो बिना गिटक तो अंब पैदा कर देगा अंब। बच्चे कहण जी चौरस होने चाहिए नहीं, चौरस अंब निकलने, गोल नहीं सानू चाहिए। इस तरह के ने अजकल के पढ़े लिखे लोग, तो साडे प्रचारक उन्होंने खुश करने वास्ते, उन्हों दी जेबां फुलन वास्ते उन्हों की बोली बोलन लग पे बई अजकल तो पढ़िया लिखिया के अनुसार धर्म की व्याख्या चेंज करनी पैगी, बदलनी पैगी। नहीं, अंबां नूं गिटकां लगणियां ने, उन्होंने गोल होना ही होना है, धर्म ने उस तरह रहना है। तुसीं बदलो भावें किन्ने बदल जाओ, तुहाडी मर्जी है। धर्म नूं प्राप्त करना तो तुहानूं उस लीह दे विचों लंघना पैना जिहदे विचों धर्मी बंदा लंघदा है, होर किते वो निकल नहीं सकदे। इस करके भिखारी बनना परमात्मा की जे गल करनी है, हाँ जे संसारक रहना फिर तो अपनी मर्जी मौज मर्जी दुनिया कर रही है, बड़ा कुछ कर रही। इस करके धर्म दुनिया के विचों घट गया, क्योंकि इस तरह के प्रचारकों ने भी कह दिता भी असीं बदल भी देंगे, कोई गल नहीं, असीं तुहानूं खुश करना। ये पंडितां ने भी कीता सी, हुण ज्ञानियां ने भी कीता है। पहला पंडितां ने धर्म बदल के अमीरां वास्ते उहदे अर्थ बदले, तब्दील किए, चेंज किए। सारी आसा दी वार पढ़ो तुसीं, अजकल के ज्ञानवान भी ये लोग यही काम कर रहे हैं, उन्हां दे विच भी यही है। इस करके एक भिखारी वाली बिरती वाला सेवक गुरु अमरदास जी कहते हैं। और ये तो अगे एक सेवक का गुण होर उन्होंने दसिया, कहते हैं हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे, ऐरन वर्गा ते हाथी वर्गा सुभाव बना। जे तू सेवक बनना, ऐरन ते हाथी का सुभाव की है, हाथी विच बड़ी वड्डी शक्ति हुंदी है, पर उहदे सिर ते बैठा होया महावत छोटे जिहे कुंडे नाल जिधर जिधर नूं वो थोड़ा जिहा उहदे सिर विच थां हुंदा है, वो जिधर नूं कुंडा लांदा उधर नूं मुड़ जांदा है। इस तरह अपने गुरु दे अगे हाथी वर्गी बिरती बना दे, भावें तेरे कोल संसारक किन्नी शक्ति है, शरीरक किन्नी शक्ति है, पर तू गुरु दे हुक्म दे कुंडे दे थले चलना है। जे तू सही मार्ग ते तुरना है, जे तू अपनी मर्जी करनी है फिर तेरी मर्जी, फिर खुवारी होनी है। ते ऐरन हुंदी है लोहे का टुकड़ा, जिस लोहे के टुकड़े के उत्ते कई प्रकार के मिस्त्री जिहड़ा लोहार जिहड़ा लोहे का काम करन वाला
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਰਨ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਨ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਐਰਨ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ। ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਐਰਨ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ। ਵੈਸੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 10-10 ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10-10 ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਖਮ ਮੈਨੇ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਔਖਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਔਖਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਖਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੌਖੇ ਪੋਲੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ, ਡੇਰੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲਾ ਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਮੈਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨੇ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਠੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
इंटरनेट ते बड़ी बड़ी बकवास करते हैं लोग। छोटी मोटी हनेरी नहीं हुंदी, छोटी मोटी हवा नहीं हुंदी, झक्खड़ चलाउंदे ने चंगा। इस तरह के चुन चुन के शब्द उहदे उत्ते लिखणगे गुरमुखां दे बारे कि इन्हां ये कल्प जाण ते इस बदनामी तो डर जाण ते बोलना छड्ड देण ते पिछे हट जाण। पर प्यारिओ नहीं, साडा बापू गुरु अमरदास परबत मिरान है, असीं उहदी ओट विच खड़े हां। तुसीं जिन्नियां मर्जी गल्लां लिखी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ कोई फर्क पैण वाला नहीं है, क्योंकि साडा असीं वड्डे परबत की ओट दे विच हां। तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। इस करके लोक लाज नूं भी गुरु अमरदास जी ने बेपरवाही दे नाल परे कर दिता और इक्को परमात्मा दे प्यार दे विच जुड़ गए और सतगुरु गुरु अंगद देव जी की सेवा करदियां उन्हां नूं खुश कर लिया, उन्हां नूं रिझा लिया। और इस तरह गुरता गद्दी दे उत्ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बैठे और उन्होंने सिक्खी का एक वो नमूना पेश कर दिता जिहदे विच ये कहा जा सकता है कि वडेरी उम्र दे विच भी घालना की जा सकती है, वडेरी उम्र दे विच भी जाके सिक्खी कमाई जा सकती, गुरु नूं खुश किया जा सकता है। सो अगली क्लास में फिर मिलने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।